लुधियाना में भारत की अग्रणी फर्टिलिटी एवं आईवीएफ चेन्स में से एक नोवा आईवीएफ फर्टिलिटी एनआईएफ ने लुधियाना में अपने सेंटर के लॉन्च के साथ पंजाब में अपने विस्तार की घोषणा की। फर्टिलिटी केंद्रों की यह चेन जालंधर में भी मौजूद है। शहर में स्थित दंपतियों को यहां पर अनुभवी व योग्य आईवीएफ विशेषज्ञों और एम्ब्रायोलॉजिस्ट तथा अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से फर्टिलिटी के लिए सर्वश्रेष्ठ उपचार प्राप्त होता है। नोवा आईवीएफ फर्टिलिटी में फर्टिलिटी कंसल्टेंट डॉक्टर गुरप्रीत बत्रा ने कहा, भारत में इनफर्टिलिटी बढ़ रही है और यह केवल शहरी सीमाओं तक सीमित नहीं रह गई है। लुधियाना जैसे टियर 2 शहरों में भी महिला व पुरुषों में बढ़ती इनफर्टिलिटी सामने आई है। कई दंपत्ति जैसे एनआरआई काफी देर से विवाह करते हैं, लंबे समय तक एक दूसरे से दूर रहते हैं और अक्सर 35 साल की उम्र के बाद बच्चे की योजना बनाते हैं। यह चुनौतीपूर्ण बन सकता है क्योंकि उम्र के साथ महिलाओं में अंडों की गुणवत्ता और संख्या कम होती चली जाती है। पुरुषों में भी इनफर्टिलिटी बढ़ने लगती है। पुरुषों के मामले में हमारे पास माह में फर्टिलिटी की समस्या लेकर 30 में से कम 5 पुरुष ऐसे आते हैं जिन्हें नशा करने की लत होती है। पुरुषों में हमें स्पर्म की संख्या बहुत कम होने या खराब गुणवत्ता के स्पर्म की वजह से बांझापन की शिकायत देखने को मिली है। डॉक्टर बत्रा ने आगे बताया कि कई दंपतियों को दूसरी बार गर्भधारण करने में भी समस्या होती है। इस स्थिति को सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहा जाता है और यह लगभग 35% मामलों में देखने को मिलती है। देर से विवाह और बच्चों के बीच बड़ा अंतर होने के कारण सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो सकती है। हालांकि दंपतियों को अब फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो फर्टिलिटी विशेषज्ञ से परामर्श लेकर अपना इलाज करा सकते हैं। एक अध्ययन के मुताबिक लगभग 10 से 15% भारतीय दंपत्ति फर्टिलिटी की समस्याओं से पीड़ित हैं और प्राकृतिक तरीके से गर्भधारण करने में असमर्थ हैं। इन दंपतियों में से केवल 1% ही फर्टिलिटी का परीक्षण कराते हैं। टियर 2 और टियर 3 शहरों में यह दर इससे भी कम है, जहां बांझापन के बारे में जागरूकता कम होने की वजह से इसे कलंक माना जाता है। बांझापन के इलाज के बारे में डॉक्टर गुरप्रीत बत्रा ने कहा, इनफर्टिलिटी को संबोधित करना और इसके बारे में जागरूकता बढ़ाना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि लोग अपने प्रजनन के स्वास्थ्य को बहुत कम महत्व दिया करते हैं। विज्ञान में हुई उन्नति के साथ बांझापन का इलाज संभव हो गया है। दंपत्ति, खासकर एनआरआई, जो लंबे समय तक एक दूसरे से दूर रहते हैं, उन्हें समय पर गर्भधारण की योजना बना लेना चाहिए। यदि वो कोशिश करने के बाद भी 1 साल तक गर्भधारण करने में असमर्थ रहते हैं, तो उन्हें फर्टिलिटी विशेषज्ञ का परामर्श लेना चाहिए। आईवीएफ इलाज की सफलता तय करने में उम्र की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दंपतियों को प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य, खासकर ओव्यूलेशन और फर्टिलिटी विंडो जैसे विषयों के बारे में शिक्षित किए जाने की जरूरत है। यदि किसी को पीसीओडी, एंडोमेट्रियोसिस जैसी समस्याएं हैं, तो उन्हें गर्भधारण की योजना पहले से ही बना लेनी चाहिए, क्योंकि इन समस्याओं से फर्टिलिटी पर बुरा असर पड़ सकता है। नशावृत्ति के इतिहास वाले पुरुषों में स्पर्म की संख्या कम होने की संभावना ज्यादा होती है, इसलिए एक अच्छे आहार और नियमित व्यायाम के साथ सेहतमंद जीवन शैली बनाए रखना बहुत जरूरी है। महिला और पुरुषों को यह जानना जरूरी है कि इनफर्टिलिटी का इलाज संभव है, इसलिए उन्हें माता पिता बनने का अपना सपना पूरा करने के लिए आगे आना चाहिए। श्री शोभित अग्रवाल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, नोवा आईवीएफ फर्टिलिटी ने कहा, नोवा आईवीएफ फर्टिलिटी में हमारा उद्देश्य पूरे देश के दंपतियों को सदैव विश्व स्तर की फर्टिलिटी केयर के विस्तृत समाधान प्रदान करना है, जहां मेट्रो शहरों के दंपतियों को विभिन्न फर्टिलिटी इलाज केंद्रों और गुणवत्तायुक्त फर्टिलिटी के इलाज की सुविधा आसानी से मिलती है। वहीं टियर 2 और टियर 3 शहरों में इनकी उपलब्धता बहुत कम है। पंजाब में अपनी सेवाओं द्वारा हमें उम्मीद है कि हम न केवल लुधियाना शहर बल्कि आसपास के लोगों को भी गुणवत्तायुक्त इलाज प्रदान कर सकेंगे। देखिए लुधियाना से संजीव कुमार शर्मा की ये रिपोर्ट। आज हम नोवा आईवीएफ की तरफ से हैं। मैं डॉक्टर गुरप्रीत। हमारा लुधियाना में मॉडल टाउन में नया सेंटर लॉन्च हुआ है। हमने सेंटर अप्रैल में शुरू किया था। ਅਸੀਂ ਬਾਂਝਪਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ। ਬਾਂਝਪਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹਿਆ ਕਪਲ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਾਦੂ ਟੋਣਿਆਂ ਟੋਟਕਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਕੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਵੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੁਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਡਰੱਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿ ਐਲਕੋਹਲਿਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਡਰੱਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰੱਗ ਐਲਕੋਹਲ, ਸਮੋਕਿੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ਲੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਫੀਮ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰੋਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਡੱਬੀ ਸਿਗਰਟ ਫੂਕ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੇਲ ਦੀ ਹੈਲਥ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੀਮਨ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਪਰਮਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਡੈਡ ਸਪਰਮਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਛੱਡਣ ਦੇ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸੈਂਪਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਇਹ ਸਭ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਐਲਕੋਹਲਿਕ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਕੋਈ ਪੀਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 45 ਅਬਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਦੇਖੋ ਐਲਕੋਹਲਿਕ ਅਬਵ 45 ਉਹ ਸਾਡੇ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਂਝਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਤੇ ਉਸ ਉਮਰ ਤੱਕ ਨਾਰਮਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਆਫਟਰ 45 ਜੇ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਐਲਕੋਹਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਲਿਵਰ ਫੇਲਿਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਫੇਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਯੰਗ ਏਜ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕੱਲ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲਕੋਹਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਐਲਕੋਹਲ ਨਾਲ ਸੀਵੀਅਰ ਐਸਿਡਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਸਿਡਿਟੀ ਨਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਅਲਸਰਸ ਹੋਣ ਦਾ ਰਿਸਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 45 ਤੇ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਕਦੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਜਾਂ ਸੋਚੇ ਵੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਬੀ ਇਸ ਏਜ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਪੋਸੀਬਲ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਖਾਸ ਰੱਖੀ ਇਸ ਗੱਲ ਕੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਪਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਆ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਿਆ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਜਲੰਧਰ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਪਾਸੇ ਹੈ ਕਿ 10% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਹਰ ਮੇਲੇ 'ਚ ਅਗਰ ਮੈਂ 10% ਫੜ ਲਵਾਂ 10ਵਾਂ ਬੰਦਾ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦਾ ਪੀੜਿਤ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਹਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲੇਕਿਨ IVF ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਓ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਲੇਟ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਏਜ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਔਰ ਜੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਮੇਲ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਈਗੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੇਲ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨਮੈਰਿਡ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਟੈਬਲੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਟੈਬਲੇਟਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਰੀਫ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਗਰਾ ਟੈਬਲੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਕਹ ਲਓ ਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੀਪੀ ਦੇ ਥਰੂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਪਰਮ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਪਰਮ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਸੈਕਸ ਕਰ ਸਕੂੰਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਲੇਜ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਉਸ ਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਪਰਮ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਟੈਬਲੇਟ ਦਾ ਅਸਰ ਜਦ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਟੈਬਲੇਟ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਨੇ ਮੈਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੈਮ ਦੱਸਣਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਟੈਬਲੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਟੈਬਲੇਟ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲੀ ਇੰਡੀਕੇਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਰੈਕਟਾਈਲ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਇਹ ਟੈਬਲੇਟਸ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਟੈਬਲੇਟ ਦੇ ਕਾਮਨ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਨੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯੰਗ ਏਜ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨਲੀ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਲਸ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਡਾਇਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੈਟਿਨਾ ਵਿੱਚ ਹੈਮਰੇਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਟ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੈਬਲੇਟ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ 1 ਆਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ ਬॉय ਕੈਨ ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਇਰੈਕਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਲੌਂਗ ਲਾਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਲੇਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਇਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪਰਮ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਰਮਨੈਂਟ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਖਾਓਗੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਯੰਗ ਬॉयਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਕੈਮਿਸਟ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਟ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅੰਡਰ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਦਵਾਈ ਹੈ ਬਟ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਾਰਡੀਅਕ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ ਰਿਸਰਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ